Слава Господу. Šlovė viešpačiui. Я прошу прощения за опоздание. Aš atsiprašau už pavėlavimą. Как вот вы слышали, пастор сказал, что я из Эстонии. Kaip jūs jau girdėjote, pastorius minėjo, kad aš iš Estijos. И иногда про нас, эстонцев, так говорят. Ir apie mus estus kartais taip sako. А это кто там стоит, O kas ten stovi? а это эстонцы бегут. O tai estai bėga. Поэтому я старался бежать. Todėl aš stengiausi bėgti. Хотел быть номером первым, Norėjau būti но pirmų numerių, bet получилось gavosi не совсем первым, ne visai pirmas. 48-м. 48. Вам привез, конечно же, дорогие братья, сестры, приветствия от нашей церкви. Aš jums, aišku, broliai sesės atvežiau linkėjimų iš mūsų brolių sesių. Слава Богу! Šlovė Dievui. Пастор Евгений служил на прошлой неделе, и это было просто благословенное время. Pastorius Eugenijus pas mus tarnavo praeitą sekmadienį ir tai buvo tiesiog palaiminimas. Большое спасибо за то, что вы его благословили, он мог приехать и принести нам благодать от Господа и слово от Господа. Labai ačiū, kad jūs jį palaiminote ir jisai galėjo mums atnešti malonę iš viešpaties ir palaiminimus iš viešpaties. Конечно же, засвидетельствую, что лично сам был благословлен и Ir aš- ободрен этим посланием. Aišku, paliudysiu, kad aš pats asmeniškai buvau labai padrasintas ir palaimintas to tarnavimo. Также я хочу вас приветствовать от наших церквей. Taip pat aš noriu sveikinti jūs nuo mūsų bažnyčių. Я имею такую привилегию представлять наш союз. Aš turiu tokią privilegiją pristatyti mūsų sąjungą. И в союзе у нас 5 церквей. Mūsų sąjungoje yra 5 bažnyčios. 4 находятся в Эстонии 4 yra Estijoje и 1 в Берлине. ir 1 Berlyne. И союз называется Союз эстонских христианских общин. Ir sąjunga vadinasi Sąjunga Estų krikščionių bendrijų. И совсем недавно, вчера, я общался с пасторами, и они меня просили вам также передать от их церквей большое приветствие. Ir aš Sуда visai Klaipėdų. neseniai dar vakar bendravau Slava su Bogu. tų bažnyčių pastoriais ir jie taip pat perdoda linkėjimus jums. Šlovė Dievui. Так Бог усмотрел, Taip Dievas numatė, что в 91 году привел меня к покаянию. kad 91 metais atvedė mane prie atgailos. Я приветствую также Жанну. Ir Слава aš taip Богу. pat sveikinuosi su Žana, taip pat šlovė Они Dievui. вместе с пастором были у нас в гостях, и просто было классно. Jie kartu buvo su pastoriumi pas mus svečiuose ir buvo labai šaunu. Вы знаете, я родился в обычной, скажу так, советской семье. Žinote, aš gimiau tokioje įprastoje sovietinėje šeimoje. Папа был инженером, Tėtis buvo inžinierius, а мама работала в кинотеатре кассиром. o mama kino teatre kasininkė dirbo. И поскольку папа был инженер, Ir kadangi tėtis buvo inžinierius, то по той, так скажем, в кавычках, доброй традиции, tai pagal tą kabutėse gerą tradiciją, любой объект, который необходимо было сдавать и принимать, bet kurį objektą, kurį reikėdavo priduoti, он всегда обмывался празднично: водка, вино и всякого рода другие крепкие напитки. jis tiesiog būdavo kiekvieną kartą plaistomas И degtinė, vynu ir kitais stipriaisiais gėrimais. так получилось, что в основном мое воспитание было на маминой шее. Ir taip išėjo, kad mano auklėjimas didžiaja dalimi ant mamos pečių gulė. Папа, слава Богу, он принял Христа, и он сейчас находится в небесах у Господа. Tėtis, ačiū Dievui, jisai priėmė Kristų ir jisai dabar pas jį danguje. Но, знаете, в своем детстве я постоянно видел его в алкогольном опьянении. Bet žinote, savo vaikystėje aš nuolatos jį mačiau apgirtusi, apsvaigusi. И, конечно, мне очень сильно хотелось с ним общаться. Ir aišku, man labai norėjosi bendrauti su juo. Но, к сожалению, это было очень редко. Bet dėja, tai labai retai būdavo. И я думаю, может быть, поэтому вот вторая часть моего воспитания, Ir aš galvoju, galbūt todėl ta antroji mano auklėjimo она dalis, прошла на улице. ji praėjo gatvėje. И так, конечно, получилось, что достаточно рано я вступил во взрослую жизнь. Ir taip išėjo, kad aš gan anksti pradėjau į suaugusių gyvenimą pradėjau. Где-то, наверное, с 1 класса уже появился табак и курение. Jau nuo 1 klasės atsirado tabakas, rūkimas. Потом 12 лет это уже напитки, ну, не такие крепкие, как водка или другие, но вино и пиво. Nuo 12 metų netokie stiprūs gėrimai kaip degtinė, bet alus ir 15 vynas jau годам. buvo. К 15 годам это были уже более крепкие напитки. 15 metų tai jau buvo kur kas stipresni И gėrimai. впоследствии я даже употреблял
как бы такие не tяжелые наркотики, но что-то как вот амфетамин, чтобы больше иметь, так сказать, кайфа, как это называет молодежь. Ir tolesnės pasiekmės, tai kad dar didesnis kaifas būtų, aš jau perėjau prie amfetamino ir kitų narkotikų, tokių nelabai stiprių. И о Боге в своей жизни вот в то время я почти ничего не слышал. Ir apie Dievą tuo metu aš savo gyvenime beveik nieko nebuvau girdėjęs. Единственное, кто рассказывал мне про Бога и про церковь, это была моя бабушка. Vienintelė, kas man buvo pasakojęs apie bažnyčią ir apie Dievą, tai močiutė mano buvo. И это так сильно, знаете, отложилось в моем сердце, Ir tai, žinote, taip stipriai gulė į mano širdį, что вот впоследствии, когда я пришел к покаянию, это тоже значительную роль сыграло. kad tuo metu jau, kai aš atgailavau, tai irgi taip pat turėjo didelę reikšmę. И вот, когда мне исполнилось 19 лет, я очень хорошо помню это время. Ir aš labai gerai prisimenu tą momentą, kai man sukako 19 metų. Вы знаете, я хотел жить дальше, Aš, žinote, norėjau gyventi toliau, но я не знал, для чего жить дальше. bet nežinojau, dėl ko Это gyventi вот toliau. как бы стена, которая в моей жизни стояла передо мной. Tarsi siena stovėjo mano gyvenime prieš И mane. все крутилось вокруг этой стены. Ir viskas aplink tą sieną sukosi. Нужно бежать искать алкоголь, Reikia bėgti ieškoti alkoholio, какую-то плохую компанию, kažkokios blogos kompanijos, убегать от людей, которые хотят тебя побить. bėgti nuo žmonių, kurie sumušti tave nori. Ну и вот вся вот такая жизнь. Ir visas toks gyvenimas. И в 91 году, Ir 91 metais, это было на Пасху, tai buvo Pascha, я не могу сказать, что я услышал голос с неба, aš negaliu pasakyti, kad aš išgirdau balsą iš dangaus, но внутри своего сердца я услышал и понял. bet savo širdies viduje aš išgirdau ir supratau, Мне нужно прийти к Богу и мне нужно очиститься. man reikia ateiti pas Dievą ir man reikia apsivalyti. Я верю, что это Дух Святой коснулся моей жизни. Aš tikiu, kad tai šventoji dvasia prisilietė prie mano gyvenimo. И вы знаете, это было даже не просто желание, Ir jūs žinote, tai nebuvo tiesiog troškimas. это некий даже страх пришел ко мне, что если я не сделаю этого, Netgi atėjo kažkokia baimė, kad jeigu aš to nepadarysiu, то, возможно, с моей жизнью произойдет что-то ужасное. tai gali būti, kad kažkas siaubingo įvyks su mano gyvenimu. Но я не знал, что значит каяться и в какую церковь нужно пойти. Bet aš nežinojau, ką reiškia atgailauti ir į kokią bažnyčią reikia eiti. Я понимал, что каяться нужно в церкви. Aš suvokiau, kad atgailauti bažnyčioje И reikia. вот единственная церковь, которую я тогда считал самая правильная и самая верная, Ir vienintelė bažnyčia, kurią aš tuo metu laikiau pačia teisingiausia, ištikimiausia, это Русская Православная Церковь. tai rusų pravoslavų bažnyčia. Просто потому, что ничего другого я даже не знал. Tiesiog todėl, kad nieko kito aš tuo metu nežinojau. Я когда-то слышал про баптистов, что туда лучше не ходить. Aš kažkada buvau girdėjęs apie baptistus, kad ten geriau neiti, Там всякие происходят в отсутствии света нехорошие вещи. kad ten Такая советская страшилка. trūksta šviesos ir vyksta labai negeri dalykai, toks sovietinis pagazdinimas buvo. В другую церковь тоже лучше не ходить к пятидесятникам, там секта. Į kitą bažnyčią irgi geriau neiti, ten sekmininkai, ten sekta. Возможно, автомобиль или квартира или имущество тебя заставит переписать на эту организацию. Greičiausia, kad savo automobilį, butą ar namą tau teks perrašyti tai organizacijai. Еще про какую-то церковь я слышал, что там всегда плачут, и мне не хотелось даже идти туда. Dar apie kitą bažnyčią aš girdėjau, kad ten visada verkia ir aš taip pat nenorėjau ir ten eiti. Но вы знаете, православная церковь, она была такая величественная, такая ощутимая, такая красивая. Bet žinote, pravoslavų bažnyčia ji buvo tokia graži, tokia didinga ir matoma. Я просто пришел на тот момент к выводу, что это единственная церковь, куда я должен пойти. Ir aš tuo metu padariau tokią išvadą, kad tai yra vienintelė bažnyčia, kur aš turiu ateiti. И я помню, что пришел в храм Ir aš prisimenu, kad aš atėjau и į встал bažnyčią, где-то скромно в уголке. atsistojau kukliai kamputyje, Там не помню даже, какой образ висел. net neprisimenu, kieno ten atvaizdas Но, вы знаете, kabojo. я склонил свои колени. Bet žinote, aš atsiklaupiau И я просто молился вслух из своего сердца. ir aš tiesiog
balsu meldžiausi iš savo širdies. Потом мне сказали, что это молитва покаяния. Paskui man tik pasakė, kad tai buvo atgailos malda. Но я просил Бога, чтобы Господь меня очистил и убрал из меня всю грязь, все неправильное. Bet aš prašiau, kad Dievas mane apvalytų ir kad patrauktų iš manęs visą purvą, viskas, kas neteisinga. И вот, дорогие, знаете, что второй раз я реально ощутил Божье прикосновение. Ir štai, brangieji, aš tada antrą kartą pajaučiau realų Dievo prisilietimą, Когда я поднялся после этой молитвы. kai aš pakilau po tos maldos. Это была легкость в сердце. Tai buvo lengvumas širdyje. Знаете, какая-то радость пришла в мою жизнь. Džiaugsmas atėjo į mano gyvenimą. Я даже не связывал это с православной церковью. Aš to net nesiejau su pravoslavų bažnyčia. Для меня главное было Господь, которого я встретил и с которым я хочу оставаться. Dėl manęs tai buvo svarbiausia pats viešpats, su kuriuo aš susitikau ir su kuriuo norėjau likti. И тогда я принял второе решение. Я верю, это важнейшее решение в моей жизни. Ir tuomet aš priėmiau dar vieną sprendimą ir aš tikiu, kad tai buvo svarbiausias sprendimas mano gyvenime. Я сказал самому себе, Aš pasakiau pats savo. я хочу остаться с Богом до конца своей жизни. Aš pasakiau, kad aš noriu likti su Dievu iki galo savo gyvenimo. Теперь с этого дня Dabar nuo šitos я dienos хочу всю свою жизнь посвятить Богу. aš noriu visą savo gyvenimą pašvęsti Dievui. И я вернулся из этой церкви в свой двор. Ir aš grįžau iš tos bažnyčios pas save į kiemą. Конечно же, встретил, так скажем, друзей. Aišku, kad aš sutikau vadinamus savo draugus, Но, вы знаете, я сразу же начал говорить им о том, что произошло в моей жизни. bet aš jiems iš karto pradėjau kalbėti apie tai, kas įvyko mano gyvenime. Я даже не знаю, откуда это взялось. Aš net neįsivaizduoju, iš kur tai atsirado. Никто меня этому не учил на то время. Niekas manęs tuo metu to nemokė. Но это было такое сильное переживание. Bet tai buvo toks stiprus pergyvenimas. Мне хотелось со всеми поделиться о том, что произошло. Man norėjosi su kiekvienu pasidalinti tuo, kas man įvyko. Я говорю, вам всем надо прийти к Богу, очиститься, Aš sakau, покаяться. jums visiems reikia ateiti pas Dievą, apsivalyti, atgailauti. Но, конечно, они крутили пальцем у Aišku, головы. kad jie sukiojo ties milkiniu pirštu. Сказали, вот 3 дня назад тут мы дрались, тебя побили сильно, ну, отойдешь, все будет хорошо. Pasakė, na, mes čia prieš 3 dienas gerokai mušėmės ir tave kaip reikiant sudaužėme, na, truputį atsigausi ir viskas bus Знаете, gerai. я счастлив, что с того времени прошло не 3 дня, а 24 года. Bet žinote, aš džiaugiuosi, kad nuo tos akimirkos praėjo ne 3 dienos, bet jau 24 И metai. я не собираюсь отходить. Bet aš nesiruošiu Я traukti. хочу оставаться с Господом. Aš noriu pasilikti su viešpačiu. И началась моя христианская жизнь. Ir prasidėjo mano krikščioniškas Я не gyvenimas. знал, еще раз повторюсь, который раз, что такое другие церкви. Aš nežinojau, dar kartą pasikartosiu, kas yra tos kitos И bažnyčios. у меня не было Библии, у меня не было Нового Завета. Aš neturėjau Biblijos, neturėjau Naujojo testamento. Наверное, только через 4-5 месяцев в мои руки первый раз попал Новый Завет. Kiek prisimenu, turbūt po 4 mėnesių į mano rankas pateko Naujasis На testamentas. то время я был безработный, Tuo metu aš buvau bedarbis. без Бога, когда слонялся по углам, по подвалам. Ну, какая же там работа, пил и все остальное. Be Dievo, kai trainiojaus po rūsius, tai koks ten dar darbas galėjo būti. Но я начал регулярно, каждый день, знаете, там в православной церкви служба каждый день, утром и вечером. Bet aš reguliariai pradėjau, nes pravoslavų bažnyčioje tarnavimas ir ryte, ir vakare. Вы, пожалуйста, только не подумайте, что я каким-то образом рекламирую какую-то религию. Ни в коем случае Bet нет. jūs, prašau, nepagalvokit, kad aš reklamuoju kažkokią religiją. Но Jokių būdų. у меня остались там дорогие друзья, те, с кем когда-то вместе, можно сказать, мы начинали. Bet ten liko mano labai brangus draugai, su kuriais mes, galima sakyti, pradėjome. Это все было в Эстонии, в городе Нарва, город, в котором я родился. Visa tai vyko mano gimtame mieste, Narva, kuriame aš gimiau. Сейчас я живу в городе Кохтла-Ярве. O dabar aš gyvenu mieste Kohlajarve. И каждый день я начал ходить утром и вечером на служение, вот так в нашем языке, на собрание. Ir kiekvieną dieną aš pradėjau vaikščioti į tarnavimus ryte ir vakare. Я молился, крестился, Aš meldžiausi, aš žegnojausi, целовал руки священникам, bučiuodavau rankas šventikams, целовал иконы. bučiavau ikonas. Вообще, в православной церкви надо много чего целовать. Apskritai pravoslavų bažnyčioje reikia labai daug ką bučiuoti. Очень много. Labai daug. И знаете, на меня обратили внимание священники. Ir žinote, į mane atkreipė dėmesį kunigai. Где-то, наверное, Šventikai. через
2-3 недели один из них подозвал меня к себе. Maždaug po 2-3 savaičių vienas iš jų pasikvietė mane. И он сказал: вот я вижу, вы молодой человек, вы так регулярно приходите в храм. Ir jisai pasakė, štai aš matau, kad jūs jaunas žmogus, taip reguliariai ateinate į bažnyčią, Вы верите в Господа. tikite viešpačiu, Хотите, наверное, и дальше с Богом быть. turbūt norite ir toliau Я būti su говорю: juo. да, конечно же, у меня большое желание оставаться дальше с Господом. Aš sakau, taip, aišku, aš labai noriu toliau likti su juo. И он говорит: нам нужны молодые кадры. Ir jisai sako, mums reikia jaunų kadrų. Вот я предлагаю вам устраиваться к нам на работу в православную церковь. Aš jums siūlau įsidarbinti pas mus į bažnyčią. И вы знаете, конечно, на тот момент это, наверное, было верх моих желаний. Ir žinote, tą akimirką tai buvo aukščiau mano visų troškimų. Что не просто ходить на богослужение, но меня приняли на работу. Kad ne tiesiog ateiti į tarnavimus, bet mane į darbą priėmė. И, конечно, я выразил согласие. Ir aišku, kad aš sutikau. И меня зачислили чтецом-псаломщиком. Ir mane įdarbino kaip psalmių skaitytoja. Слуха, голоса нету. Klausos, balso nėra, Но сказали: не проблема, все равно можешь петь, все нормально. bet pasakė, kad tai ne problema, vis tiek gali giedoti, viskas gerai. И я очень много пел на отпеваниях. Ir aš labai daug giedojau. Это постоянно утром 5-6 гробов, нужно украшать, нужно все это, знаете, расставлять их. Tai ryte vakare reikėdavo papuošti po 4-6 karstus, viską ten sustatyti. Потом, когда это заканчивается, потом венчание, нужно петь на венчании. Paskui, kai visa tai pasibaigė, tuomet sutuoktuvės, reikia jų metu giedoti. Я не знаю, конечно, как люди там терпели мой Aš aišku, голос, nežinau, kaip ten žmonės ištverdavo mano но balsą, очевидно, да, все проходило нормально. bet akivaizdu, kad viskas praeidavo gerai. И первый для меня был такой, знаете, тревожный шок, такое состояние. Ir pirmas toks šoko būsena tokia buvo, Когда после одной из служб мы спустились в трапезную, где я до этого никогда не был. kai po vieno iš tarnavimų mes nusileidome į Где кушают, обедают. valgyti, kur aš niekada nebuvau buvęs anksčiau. И вы знаете, я понял, что это вполне нормально и естественно, когда водка, коньяк, алкоголь сопровождают каждый обед после богослужения. Ir žinote, aš tada pamačiau, kad tai yra visiškai normalu, kad degtinė, konjakas, viskas lydi kiekvieną tarnavimą. Но для меня это было просто шоком, потому что Бог меня от этого освободил. Ir man tai buvo tiesiog šokas, nes Dievas mane nuo to išlaisvino. А тут мне предлагают и говорят: что ты будешь пить, может тебе шампанского налить. O čia man siūlo ir dar klausia, gal tau šampano įpilti. Вы знаете, я говорю: не, мне ничего не надо, нет. Žinote, aš sakau, ne, man nereikia nieko, ne. Вот каким-то образом это тоже не оказало на мою духовную жизнь негативного влияния. Kažkokiu būdu mano dvasiniam gyvenimui tai neigiamos įtakos nepadarė. Знаете, я подумал: ну пусть они делают, что хотят, я хочу служить Богу. Žinote, aš pagalvojau, jie tegul ką nori daro, bet aš noriu tarnauti Dievui. Но все равно это отложилось внутри моего сердца. Bet vis tiek tai krito man į mano širdies vidų. Знаете, так сокращаю эту историю. Ir aš taip sutrumpinu šitą Прошло istoriją. примерно 4-5 месяцев. Praėjo kažkur 4-5 mėnesiai. Вот на то время там не было в продаже ни Библии, ни Нового Завета, только святые отцы. Ir tuo metu ten nebuvo pirkti nei Naujojo testamento, nei Biblijos, tik šventųjų raštų tėvai, šventųjų tėvų raštai. Я не помню сейчас, каким-то образом в руки мне попал Новый Завет. Bet aš net neprisimenu, kokiu būdu į mano rankas pateko И Naujasis вы знаете, testamentas. я начал читать Евангелие. Ir aš pradėjau skaityti Evangelijas. И когда я начал читать Евангелие, у меня возникла сразу же масса вопросов. Ir kai tik aš pradėjau skaityti Naująjį testamentą, man tuoj pat kilo daugybė klausimų. Потому что я читаю, что жизнь в книге Деяний служения Иисуса, церковь выглядят вот таким образом. Nes aš Biblijoje skaitau, kad tarnavimas, bažnyčios gyvenimas, Jėzaus gyvenimas taip atrodo toje knygoje. А православная церковь, иконы, отпевание умерших, молитва ангелам и другие вот все эти литургические вещи, где же они в Библии, где же они в Новом Завете? O pravoslavų bažnyčioje visi tie liturginiai dalykai, mirusiųjų apgiedojimas, visi tie liturginiai dalykai, kurgi jie Biblijoje? И, конечно, по простоте душевной я подошел к священникам и начал задавать им вопросы. Ir aišku, kadangi aš paprastas esu, aš tiesiog priejau prie
kunigų ir pradėjau užduovinėti jiems klausimus. Но я сразу же понял, что эти вопросы им не нравятся. Bet iš karto supratau, kad jiems nepatinka tie klausimai, Какие-то стали они нервные, раздражительные. kad jie tapo nervingi, susierzinę. Ты что, сектантом стал, что ли? К баптистам подался? Tu ką sako, gal sektantų tapai ar pas baptistus Вот pasidavėjai? уже нашей церкви 2000 лет, все так верили, и так нужно верить. Mūsų bažnyčia jau 2000 metų, visi taip tiki ir taip reikia tikėti. И знаете, ни на один из этих вопросов я так и не получил от них ответа. Ir žinote, ne vieną iš man kilusių klausimų aš taip ir negavau iš jų atsakymo. Но у меня возникло сильное желание. Bet manyje kilo stiprus troškimas. Я хочу исследовать истину, я хочу знать, что же было в самом начале, какой церковь Господь сотворил. Kad aš noriu sužinoti, ištirti tiesą, kokiegi iš tikrųjų buvo pačioje pradžioje bažnyčia, kai Jėzus viešpats ją sukūrė. И вы знаете, вот эта жажда пришла читать Слово, читать Новый Завет, послания апостолов. Ir atėjo troškimas skaityti raštą, skaityti Naująjį testamentą, apaštalų darbus. То, что я не понимал, я отдельную тетрадку выписывал туда. Много-много вопросов было, которые пока не имели ответов. To, ko aš nesuprasdavau, aš rašydavau į sąsiuvinį, nes dar kildavo daug klausimų, į kuriuos aš neturėjau atsakymų. И у меня до этого было желание, мне очень хотелось пойти учиться в семинарию для того, чтобы уже принять сан священника. Ir anksčiau aš turėjau labai didelį troškimą eiti studijuoti į seminariją, kad tapčiau šventiku. То есть это было до того, как в руки мне попал Новый Завет. Taigi tas troškimas buvo iki to momento, kol į mano rankas pakliuvo Naujasis testamentas. Но знаете, что еще было действительно интересно? Bet žinote, buvo dar kas įdomu. После того, как я начал читать Новый Завет, спустя, наверное, месяц, Po to, kai aš pradėjau skaityti Naująjį testamentą, kažkur po mėnesio, я встретил своего старого знакомого, которого несколько лет не видел. aš sutikau savo pažįstamą, kurio jau keliarius metus nemačiau. И я помнил его как хулигана, пьяницу, очень плохого человека. Ir mano prisiminimuose jis buvo kaip chuliganas, girtuoklis, blogas žmogus. Но он начал приглашать меня в церковь. Bet jisai mane pradėjo kviesti į bažnyčią. И вы знаете, мне это стало интересно. Ir žinote, man tai buvo įdomu. Я говорю, слушай, я уже хожу в церковь. Aš sakau, klausyk, aš jau einu į bažnyčią. Он говорит, нет, это не та церковь. Вот я приглашаю тебя в настоящую церковь. Jisai Действительно, хорошую sako, церковь. ne, tai ne bažnyčia, bet aš tave tikrai į gerą, tikrą bažnyčią kviečiu. И я знал этого человека раньше, каким он был. Ir aš pažinojau tą žmogų anksčiau, koks jis buvo. И вы знаете, перемены в его жизни были просто очевидны. Ir pokyčiai jo gyvenime buvo tiesiog akivaizdus. Это совсем другое лицо, это сияющие глаза, Tai buvo visai kitas veidas, tai buvo spindinčios akys, это радость на его лице. tai buvo džiaugsmas jo Ни veide, одного, как бы скажем, матного слова. nė vieno keiksmažodžio, Хотя раньше он постоянно ругался. nors anksčiau jisai nuolatos keikdavosi. И я почувствовал, что с ним тоже произошло особенное действие, как и со мной. Ir aš pajutau, kad su juo tas pats įvyko, kas ir su manim, kažkas ypatingo. И он сказал, знаешь, у нас не так давно началась церковь, где-то год назад. Ir jisai sako, pas mus visai neseniai susikūrė bažnyčia, maždaug prieš metus. У нас хороший пастор, приходи на собрание. Mūsų geras pastorius, ateik į tarnavimą. И я принял решение, я пойду посмотрю, что это за церковь. Ir aš nusprendžiau, kad aš nueisiu ir pasižiūrėsiu, kokiagi ten bažnyčia. Но, конечно, в православии очень сильно нас, я бы так сказал, запугивали, что сектанты и баптисты, и же с ними не общайтесь ни в коем случае. Bet aišku, mus labai gazdindavo pravoslavų kunigai, kad su baptistais, jie sektantai, geriau nebendrauti. И у меня тоже был некоторый такой в душе страх, а что будет, если я туда приду? Ir aišku, aš viduje taip pat turėjau baimę, o kasgi bus, jeigu aš ten nueisiu. Но, слава Богу, Бог дал победить это Bet чувство страха. šlovė Dievui, kad jisai leido įveikti tą baimės jausmą. И когда я пришел на это служение, Ir kai aš atėjau į šitą tarnavimą, такое же, как здесь служение, tokį patį kaip čia tarnavimą, славят Господа, šlovina viešpatį, поют Ему, gieda jam, молятся, meldžiasi, поднимают руки, kelia rankas, полноевангельская церковь, молятся на иных языках. pilnos Evangelijos bažnyčia, meldžiasi kitomis kalbomis. Вы знаете, я внутри своего сердца почувствовал, это та атмосфера, это вот тот дом, где я хочу находиться, где действительно я должен быть. Aš viduje pajutau, kad tai būtent ta atmosfera, tie namai, kur aš turiu ir noriu būti.
Господь дал мне встретиться с Ним. Viešpats leido man susitikti su juo. Это реально благословило мое сердце. Ir tai realiai palaimino mano Но, širdį. знаете, в православной церкви я чувствовал себя неуютно. Pravoslavų bažnyčioje aš nesijaučiau jaukiai. Но когда попал вот в эту церковь Слово Божье, Bet kai pakliuvau į šitą Dievo žodžio bažnyčią, я понял, это дом, это та церковь, где я хочу находиться. aš supratau, kad tai yra namai, bažnyčia, kur aš noriu būti. И вот с этого момента начался второй период моей жизни. Ir nuo to momento prasidėjo antras etapas mano gyvenime. Какое-то время, примерно, наверное, несколько месяцев еще, Kažkur keletą mėnesių dar, я работал, поскольку в православной церкви, kadangi aš dar dirbau vis pravoslavų то bažnyčioje должен находиться был там в рабочее время, так ir сказать. darbo metu aš turėjau ten būti, Но вечером и остальные дни bet vakarais ir kitomis dienomis я проводил на служениях и на собраниях церкви. aš būdavau jau naujos bažnyčios tarnavimuose ir ten leisdavau laiką. Но священникам я не мог об этом сказать. Я знал, какая будет реакция. Bet aišku, aš šventikams negalėjau pasakyti apie tai, nes žinojau, kokia bus jų reakcija. Поэтому это была такая как бы тайная жизнь с полноевангельской церковью, партизанская жизнь. Todėl tai buvo toks kaip slaptas, partizaniškas gyvenimas su pilnos Evangelijos bažnyčia. Но, как говорят по русской поговорке, шило в мешке не утаишь. Bet, kaip sakoma, pagal rusų patarlę, kad adatos vežime nepaslėpsi. Однажды я пришел в храм на работу, так скажу. Aš kartą atėjau į cerkvę, į bažnyčią, И taip там sakant. самый главный священник сказал: Олег, нам нужно с тобой побеседовать серьезно. Ir vyriausias šventikas man pasakė, kad Olegai mes turim rimtai pasikalbėti. И он позвал меня вниз сюда, в Нижний храм. Ir jisai pasikvietė mane ten į apačią, į tą žemutinę bažnyčią. И там уже где-то 7-8 священников сидели. O ten jau 7-8 šventikai sėdėjo. И я так встал перед ними. Ir aš taip atsistojau prieš juos. Такое, знаете, чувство синедриона у меня сложилось. Toks buvo Sinedriono, toks pojūtis, kad būčiau Sinedrione. И тоже мне начали вопросы задавать: действительно ли ты ходишь к этим сектантам на служение? Ir taip pat manęs pradėjo klausinėti, ar iš tiesų tu vaikštai pas tuos sektantus į tarnavimus. Я понимаю, что тут уже, какой смысл врать или таиться, потому что я и на самом деле не хотел уже оставаться больше в православной церкви. Aš jau supratau, kad dabar jau iš tikrųjų nėra jokios prasmės slėpti ar meluoti, nes aš iš tiesų ir nebenorėjau pravoslavų bažnyčioje likti. Я сказал: да, хожу туда на служение, мне там нравится. Aš pasakiau taip, aš vaikštau ten į tuos tarnavimus, И вы patinka man. знаете, где-то 2 часа это был такой гнев. Ir kažkur 2 valandas tai buvo toks pyktis. Разные увещевания и о котлах, и о раскаленных сковородках в аду. Įvairiausi pamokymai ir apie pragarą, ir apie kepinimus ant То есть keptuvių. это вот реально как бы стращали меня, что не уходи, оставайся здесь. Realiai mane gazdino, kad tik neišeik, pasilik čia. И в конце концов мне просто поставили условия, Ir galų gale man tiesiog iškėlė tokią sąlygą, что либо мы тебя выгоняем, увольняем со дня и все, выгоняем из церкви, kad arba mes tave iš karto atleidžiam iš darbo ir išvėjame į bažnyčios, либо ты уходишь оттуда, от секты, куда ты, как они говорят, ходишь и остаешься с нами вместе. arba tu pasitrauki iš tos, kaip jie sako, sektos ir pasilieki su mumis. Вы знаете, я хочу вам сказать, дорогие, на то время уже мне было нетрудно сделать выбор. Ir žinote, jau tą momentą man pasirinkimą padaryti nebuvo sunku. Я сказал: я хочу оставаться в той церкви, там мне нравится, там мое сердце. Как мог, рассказал, объяснил им, может быть, небольшое свидетельство, даже не знаю, можно ли это свидетельством назвать. Говорил им об этой церкви. Pasakiau, kad man ten patinka ir aš noriu ten likti, ir tai skambėjo kaip mažas liudėjimas. Aš tiesiog jiems taip kalbėjau iš širdies. И вы знаете, все было очень быстро, как они сказали. Меня сразу рассчитали со дня, выдали на руки документы и отправили на улицу. Все, до свидания, ты уже Ir не наш. viskas taip greitai ir įvyko, kaip jie sakė, man labai greitai grąžino dokumentus, išleido į gatvę ir pasakė, viskas, tu jau nebe mūsų. Единственное только, что они сказали: у нас есть особая книга, в которую мы записываем всех отступников. Vienintelis dalykas, ką jie pasakė, tai kad jie turi tokią ypatingą knygą, kur jie susirašo visus atskalūnus. И мы потом молимся за этих людей, чтобы Бог их помиловал,
и они могли бы обратно вернуться в лоно церкви. Ir paskui jie vėl už juos meldžiasi, kad tie žmonės grįžtų į bažnyčios slėnį. Поэтому сказали, мы тебя тоже в эту книгу запишем и тоже будем за тебя молиться. Todėl pasakė, kad mes tave taip pat užrašysime tą knygą ir už tave taip pat melsimės. И поэтому я точно знаю, даже если, может быть, никто из нашей церкви за меня не молится, Ir todėl aš tikrai žinau, kad net jeigu mūsų bažnyčioje už mane niekas но я nesimeldžia, знаю церковь, где за меня молятся точно каждый день утром, вечером. tai žinau tokią bažnyčią, kur tikrai už mane meldžiasi ir ryte, ir vakare. Это примерно около года была моя христианская жизнь в православной церкви. Mano pravoslavų bažnyčioje gyvenimas tęsiasi maždaug metus. И впоследствии, конечно, есть, я повторюсь, люди, друзья, знакомые, кто стали священниками, и редко, но мы встречаемся и общаемся. Ir yra draugų, kurie vėliau tapo šventikais ir mes su jais susitinkame retai, bet bendraujame. Но я очень рад, я просто рад и счастлив тому, что Господь привел меня в живую церковь. Bet aš labai džiaugiuosi, kad mane Viešpats atvedė į gyvą bažnyčią. Там, где Дух Божий, там, где явление Его силы и славы. Ten, kur Dievo dvasia, ten, kur Jo jėgos ir šlovės pasireiškimas. Там, где есть Слово Божье, и ты можешь его читать, и никто тебе за это не будет каким-то образом над душой стоять и наказание накладывать. Ir čia gali skaityti Dievo žodį ir niekas tau nestovės ir kažkokiais negazdins И bausmėmis. в 1999 году я принял пасторское служение в городе Кохтла-Ярве, уехал туда, где началась наша церковь. Ir 1990 metais aš priėmiau pastoriaus tarnystę mieste Kohtla-Jarvei ir išvažiavau ten tarnauti. Это до сегодняшнего дня моя, я скажу, наверное, домашняя, моя церковь, ну, по-другому не знаю, как сказать, церковь, где я являюсь членом этой церкви, пастором и братом для всех, другом для всех. Ir iki šios dienos tai yra ta bažnyčia, kur aš esu pastorius, brolis ir draugas И в visiems. то же самое время Бог дал нам за это время двигаться в других местах, проповедовать Евангелие, где также начались церкви. Ir tuo pat metu Viešpats mums leido judėti ir pamokslauti kitose vietose, kur taip pat įsikūrė bažnyčios. Поэтому вот на сегодняшний день, братья и сестры, я рад тому, что Господь с нами, Он живой. И я верю, что еще большие планы есть у Бога, не только для меня, но для каждого из нас. Todėl šiandien aš džiaugiuosi, kad Viešpats vis dar su mumis ir kad Jisai turi didžiulių planų, ne tik mums, bet ir kiekvienam iš jūsų. Вот, наверное, такое короткое свидетельство о моей жизни. Štai toks turbūt trumpas liudėjimas apie mano gyvenimą. Я не знаю, есть ли в Клайпеде здесь православная церковь. Aš nežinau, ar yra Klaipėdoje pravoslavų И bažnyčia. когда людям вы свидетельствуете, сложно, возможно, они принимают. Ir kai jūs Atlas liudijate žmonėms, turbūt Вообще žmonės nepriнимают, да. sunkiai priima iš jūsų. Знаете, не всегда так будет. Žinote, ne visada tai bus, Потому что я тоже не принимал. nes aš taip pat irgi Но nepriėmiau. Бог коснулся моего сердца. Bet Dievas prisilietė prie mano Я širdies. хочу верить, что еще многих людей, кто, возможно, в плену какой-то религии, религиозности, посетит Дух Святой и Ir aš явит освобождение. noriu tikėti, kad dar daug žmonių, kurie yra nelaisvėje kažkokios religijos, Viešpats dar juos aplankys ir išlaisvins. Меня всегда вдохновляло место Священного Писания из книги Деяний, Mane visuomet įkvėpdavo rašto vieta iš apaštalų darbų, где говорится, что многие священники покорились вере, kur parašyta, kad daug подчинили свою жизнь и šventikų уверовали. įtikėjo savo. То есть вот эти священники, я всегда представлял, что это священники православной церкви. Что говорится в Стою. книге Деяний, многие священники покорились вере. Apaštalų darbuose sakome, kad daug šventikų pasiaukojo tikėjimui. И это место Писания я всегда понимал, как вот православные священники, Бог их живой верой тоже коснется и произведет в их сердце возрождение, наполнение Духом Святым. Ir tą vietą aš suvokdavau taip, kad šventoji dvasia prisilies ir prie pravoslavų šventikų ir atgaivins jų širdis. Ir Да, слава Богу. jie izvinėjus. Ничего, давайте Богу дадим аплодисменты.
Потому что Иисус достоин. Duokim Господь, šlovę спасибо viešpačiui. тебе. Viešpatie, ačiū tau. Спасибо тебе, драгоценный Господь. Ačiū tau, brangus И, viešpatie. братья и сестры, я верю также, что у каждого есть свидетельство, свое свидетельство, которое Бог тебе дал. Broliai ir sesės, aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų turime taip pat savo liudėjimą, kurį mums Dievas davė. И я хочу в ободрение сказать, чтобы это свидетельство было этим мечом Божьим в твоих устах, когда ты понесешь слово для людей, не знающих Иисуса. Ir aš noriu palinkėti, kad tas jūsų liudėjimas būtų kaip Dievo kalavijas, kai jūs nešite į žmonėms ir kalbėsite. И готовы ли вы, дорогие братья и сестры, еще какое-то время погрузиться в Слово? Ir ar jūs esate pasiruošę, broliai ir sesės, pasinerti dar į žodį? Слава Богу! Я хочу говорить о том, как важно, чтобы мы могли следовать за Христом. Aš norėčiau šiandien kalbėti apie tai, kaip yra svarbu sekti paskui Kristų. Каждый из нас, Kiekvienas iš mūsų, кто стал христианином, kuris tapo krikščioniu, принял Иисуса в свое сердце, priėmė Kristų į savo širdį, насколько это жизненно важно в своем сердце, в месте, где ты живешь, следовать за Иисусом. kiek tai yra svarbu savo širdyje, savo vietoje sekti Kristumi. Есть одна история, с которой я хотел бы начать. Viena yra istorija, nuo kurios norėčiau pradėti. Это, конечно, притча. Aišku, tai yra patarlė. Вы знаете, в одной комнате маленькая птичка, она хотела выбраться наружу. Žinote, viename kambarėlyje mažas paukštelis norėjo išskristi į lauką. И каждый раз, когда она пыталась вылететь из этой комнаты, она стукалась в окно и падала на пол. Ir kiekvieną kartą, kai ji tik pamėgindavo išskristi, ji atsidauždavo į langą ir krisdavo ant žemės. Но эта птичка, она не теряла надежды, она снова и снова пыталась из этой комнаты вылететь. Bet tas paukštelis neprarado vilties ir kiekvieną kartą vis mėgino ištrūkti iš to kambario. И в конце концов, Ir galop она настолько устала и утомилась, paukštelis tiek pavargo, она настолько обессилила, tiek jėgų neteko, что просто упала на пол, kad tiesiog nukrito ant grindų, подняла лапки iškėlė kojytės и больше уже ничего не могла сделать. ir nieko daugiau jau nebegalėjo padaryti. Но, знаете, интересно, что суть истории в следующем. Bet žinote, istorijos esmė štai kur. Рядышком было открытое окно. Šalia buvo atviras langas. Совсем недалеко от закрытого окна было открытое окно. Visai neseniai, visai netoliese prie uždaryto lango buvo atviras langas. Поэтому я, наверное, хотел бы начать со следующего утверждения. Todėl aš tikriausiai norėčiau pradėti nuo tokio pareiškimo, pasakymo, teiginio, Для нас очень важно kad mums yra labai svarbu направление, в котором мы движемся. ta kryptis, kuria mes judame. Лично для тебя очень важно Asmeniškai tau yra labai svarbu. то направление, в котором движешься ты. Ta kryptis, kuria judi tu. Тот путь, та цель, к которой движется твое сердце. Tas kelias, tas tikslas, į kurį juda tavo širdis. И когда идет речь о церкви, Ir kai kalba eina apie bažnyčią, или когда идет речь о служениях в церкви, arba kai kalba eina apie tarnavimus bažnyčioje, для нас, как для Божьих служителей, mums, kaip Dievo tarnautojams, жизненно важно идти в правильном, в верном направлении. yra gyvybiškai svarbu eiti teisinga kryptimi. И когда идет речь о поместной церкви, Ir kai kalba eina apie vietinę bažnyčią, конечно, идет речь о пасторе, aišku, kalba eina apie pastorių, потому что в его сердце nes jo širdyje, Бог кладет видение į jo širdį Dievas įdeda viziją, regėjimą о развитии церкви, apie bažnyčios vystimąsi, о развитии служений церкви. apie bažnyčios vystimąsi. И он делится этим видением с Божьим народом. Ir tuo regėjimu pastorius dalyjasi su Dievo žmonėmis. И он учит людей, которые принимают решение служить Богу, Ir jisai moko tuos žmonės, kurie priima sprendimą tarnauti Dievui, чтобы то направление, которое горит в его сердце, kad ta kryptis, kuri dega jo širdyje, могло бы захватить также и твою жизнь.
kad jie užsikrėstų ir tavo gyvenimas. Поэтому если я говорю о том, что важно идти в правильном направлении, Todėl jeigu aš kalbu apie tai, kad yra svarbu judėti teisinga kryptimi, то я говорю это сегодня в рамках поместной церкви. tai aš tai kalbu ribose vietinės bažnyčios. Это не то, чтобы у каждого из нас было свое направление, которое я получаю от Господа. Tai ne tai, kad kiekvienas iš mūsų mes turėtume kryptį, kurią gauname iš Dievo. Но это пастор, который делится с церковью видением, полученным от Господа. Bet tai pastorius, kuris dalyjasi tą viziją, kurią gavo iš viešpaties. Вдохновляя, ободряя и научая служителя двигаться в направлении, открытом ему Богом. Įkvėpdamas, padrasindamas ir pamokydamas judėti ir žmonės tą kryptimi, kurią parodė jam Dievas. Знаете, как пастор я замечал, что если в церкви кто-то начинает двигаться в своем направлении, Žinote, kaip pastorius aš pastebėjau, kad jeigu kažkas iš bažnyčios žmonių pradėdavo judėti savo kryptimi, просто в каком-то своем понимании развития дела Божьего и служения, tiesiog savo supratime Dievo darbo ir tarnavimo, это приводит к огорчению. tai veda prie nuoskaudų. И это приводит впоследствии к какому-то конфликту. Ir kaip pasiekmė, tai veda prie kažkokio konflikto. Наш организм устроен таким образом, Mūsų organizmas yra sutvertas taip, все органы, visi mūsų organai, они работают в одном направлении, kad jie dirba viena kryptimi, дополняя друг друга. papildydami vienas kitą. Но если какая-то клетка, Bet jeigu kažkokia ląstelė она начинает жить по-своему, pradeda savaip gyventi, против всех правил, которые есть в организме человека, prieš visas taisyklės, kurios yra žmogaus organizme, тогда зовут священников, tada kviečiami šventikai, они мажут елеем jie patepa aliejumi и молятся о том, чтобы было чудо исцеления от онкологии. ir meldžiasi išgydymo stebuklo nuo onkologijos. В нашей жизни Mūsų gyvenime очень важно направление, в котором мы движемся. labai svarbi yra kryptis, kuria mes judame. Иногда ты видишь людей, которые трудятся и не устают. Kartais tu matai žmonės tuos, kurie dirba, bet jie nepavargsta. И ты восхищаешься их верой, их настроем и просто их состоянием сердца. Ir tu tiesiog žaviesi jų užsidegimu ir jų širdies būsena. А иногда ты поручаешь кому-то сделать небольшое дело, O kartais kažkam tu pavedi padaryti visai mažą darbą. и после этого человек на месяц пропадает из церкви, Ir po to žmogus iš bažnyčios mėnesiui dingsta, потому что он перетрудился, nes jisai jau persidirbo, надорвался, persitempė, его не так поняли, обидели, огорчили, и разного рода другие есть, как бы скажем, сопровождающие факты. jį netaip suprato, įskaudino, nuliūdino ir daugybė kitų lydinčių faktorių. Но когда ты идешь в Божьем направлении, Bet kai tu judi Dievo kryptimi, Бог дает тебе силы, Dievas tau duoda jėgų, обновляет тебя, tave atnaujina, дает тебе свою свежесть с неба. duoda tau savo atgaivinimą iš dangaus. Поэтому очень важно слушать и прислушиваться к той вести, которую несет вам пастор. Todėl labai svarbu klausyti pastoriaus ir įsiklausyti į tą žinią, ką jisai sako. Вера тех, кто слышит, Tikėjimas tiki tie, kas girdi. она растворяет слово. Tikėjimas ištirpdo žodį. И это слово приходит в нашу жизнь из уст служителя. O tas žodis į mus ateina iš tarnautojo lūpų. Поэтому Библия говорит, в кротости примите насаждаемое слово, Todėl которое спасет ваши души. Biblija Может sako, kad спасти. ramiai ir nuolankiai priimkite tą žodį, kuris gali išgelbėti jūsų širdį, sielą. И я иногда думал, почему же в кротости? Ir aš kartais galvodavau apie tai, kodėl su romumu. Потом до меня, конечно же, доходит, Paskui, aišku, aš suvokiau, что дело ведь в том, когда мне говорит служитель, kad reikalas juk tas, kad kai man kalba tarnautojas, здесь нужна кротость. reikia romumo, nuolankumo. Если Бог напрямую мне говорит, Jeigu Dievas tiesiogiai man то sako, мне уже никто и не нужен тогда. tai tada jau man nieko ir nereikia. Это мне Бог сказал сделать, и я буду это делать. Nes tai man Dievas pasakė daryti ir aš darysiu tai. Но если это говорит мне служитель, Bet jeigu man tai sako padaryti tarnautojas, то здесь нужно смирение, tai čia reikia уважение, nusižeminimo, уважение nuolankumo, его авторитета, gerbti jo autoritetą, почтение.
pagarbos, Потому что легко сказать, да, кто ты такой, чтобы мне давать какие-то советы? Я Yes. сам с Богом на близких отношениях. lengva pasakyti, kad kas tu toks, kad man dalintum patarimus, aš pats turiu santykius artimus su Dievu. Поэтому, братья, сестры, я ободряю вас, Todėl, broliai ir sesės, aš jūs drąsinu, чтобы вы слышали вашим ухом ту весть и то видение, которое Бог дает для поместной церкви. kad jūs klausytumėt ir girdėtumėt tą žinią, kurią Dievas duoda vietiniai bažnyčiai. Но я бы хотел поделиться несколько о другом. Bet aš norėčiau pasidalinti su jumis truputį kitą temą. Я начал бы, наверное, с того, Aš pradėčiau turbūt nuo to, как важен настрой нашего сердца kaip svarbus mūsų širdies nusiteikimas и как важно состояние нашего сердца. ir kaip yra svarbu mūsų širdies būsena. Если мы приняли решение идти в направлении, данном нам от Господа и от пастора. Jeigu mes apsisprendėme eiti tą kryptimį, kurią mums davė Dievas ir pastorius. Потому что вторым пунктом в этом учении идет следующее. Nes antras šito mokymo punktas yra toks. Важно не только знать правильное направление, в котором нужно двигаться, Svarbu žinoti ne tik teisingą kryptį, kurią judėti, но важно иметь правильное сердце, чтобы двигаться в этом направлении. bet taip pat svarbu turėti ir teisingą širdį, kad galėtume judėti tą kryptimį. Бытие 17 глава, Būt 1 Моисея. pradžios 17 skyriuje, С первого стиха, ну я тут прочитаю только, наверное, один стих. Бытие 17:1. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Которая stročka? 17:1. 17.1. Kai Abraomas buvo 99 metų amžiaus, viešpats pasirodė Abraomui ir tarė: aš esu Dievas visagalis, vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas. Итак, братья и сестры, здесь Бог не просто хочет, чтобы мы ходили перед Ним, Ir tai, broliai ir sesės, čia Dievas ne tiesiog nori, kad mes būtumėm ir vaikščiotume su juo, Он этого сильно хочет. bet to jisai labai stipriai nori. Но дальше здесь говорится, чтобы мы делали это с непорочным сердцем. Bet toliau čia kalbama apie tai, kad mes tai darytume su nesutepta širdimi. Или другими словами, с тем сердцем, которое угождает Богу. Arba kitais žodžiais tariant, su tokia širdimi, kuri įtinka Dievui, patinka. С таким сердцем, которое нравится Господу. Su tokia širdimi, kuri patinka Dievui. Потому что в этом случае мы видим дальнейший секрет Божьего успеха. Nes tokiu atveju mes regime tolesnę sėkmę. Он говорит: «Я поставлю завет с тобой, Dievas tada sako, kad aš sudarysiu su tavimi sandorą. и то, что мне так сильно нравится, Ir tai, kas man я labiausiai patinka, весьма размножу тебя». kad aš tave padauginsiu. Это закон Божьего умножения Tai yra dieviško padauginimo в įstatymas нашей христианской жизни, mūsų krikščioniškame gyvenime. в служении, которое Бог тебе дал, Tarnavime, kurį Dievas tau davė. в церкви, в которой ты находишься. Bažnyčioje, kurioje tu esi. Правильное направление Teisinga kryptis. и сердце, которое угодно Господу. Ir tokia širdis, kuri patinka Dievui. Итак, я хотел бы, наверное, немного коснуться о том настрое и ожидании сердца, которое Бог желает видеть в нашей с вами жизни. Ir aš norėčiau truputį pakalbėti apie tą mūsų širdies būseną ir nuostatą, kurią Dievas nori matyti. И, конечно, братья и сестры, речь идет о вере. Ir aišku, broliai ir sesės, kad kalba eina apie tikėjimą. Это то, что Богу нравится. Tai yra, kas patinka Dievui. И это то, что Богу угождает. Ir tai yra, kas jam Когда įtinka, наше сердце полное веры. kai mūsų širdys yra pilnos tikėjimo, Когда наша жизнь наполнена этой верой Господа. kai mūsų gyvenimai yra pripildyti viešpaties tikėjimo. Пастор Евгений проповедовал в нашей церкви о вере. Pastorius Eugenijus mūsų bažnyčioje pamokslavo apie tikėjimą. И это было действительно сильное послание. Ir tai buvo iš tiesų labai galingas, stiprus. Он коснулся Жодис. одной истории, где шла речь об Иисусе, Иаире и воскресшей дочери. Jis kalbėjo apie vieną istoriją, kur buvo minimas Jėzus,
Jairo dukra prisikėlusi, Jairas ir jo prisikėlusi dukra. И когда он у нас проповедовал, он так как-то очень быстро про женщину сказал, Ir- почти не остановился на ней. Kai jisai pas mus pamokslavo, jisai labai greitai, tai prabėgomis užsiminė apie moterį, nesustodamas Это ties ją. женщина Марка 5:28. O ta moteris Morkaus 5:28 И у меня на сердце сегодня немного больше об этом поговорить. ir mano širdyje šiandien apie tai daugiau truputį pakalbėti. Это женщина, которая встретилась на пути Иисуса, который шел воскрешать дочь Иаира. Tai moteris, kuri pakeliui sutiko Jėzų, kuris ėjo prikelti Jairo dukrą. Я увидел эту женщину и представил ее как сестра, христианка, которая идет на собрание, чтобы встретиться с Иисусом. Aš įsivaizdavau tą moterį kaip paprastą krikščionę, kuri eina į tarnavimą susitikti su Jėzumi. Но на самом деле так оно и было. Эта женщина шла навстречу с Иисусом. Iš tiesų taip ir buvo, nes ta moteris ėjo į susitikimą su Jėzumi. Это было желание ее сердца, Tai buvo jo širdies toks troškimas и это было направление ее жизни. ir tai buvo jos gyvenimo Она kryptis. шла навстречу с Иисусом. Ji ėjo į susitikimą su Kristumi. И, конечно, меня заинтересовало то чудо, которое она пережила в своей жизни. Ir aišku, mane sudomino tas stebuklas, kurį ji išgyveno. На чем оно основывалось? Kuo jisai paremtas? Какая атмосфера была в сердце этой женщины? Kokia atmosfera buvo tos moters širdyje? И вы знаете, самое первое, что я увидел в сердце и в жизни этой женщины, Ir žinote, pirmas dalykas, kurį aš pamačiau tos moters širdyje ir jos gyvenime, она шла навстречу с Иисусом. ji ėjo į susitikimą su Jėzumi. Не просто для того, чтобы что-то получить от Иисуса, Ne tiesiog tam, kad kažką iš Jėzaus gautų, но она шла навстречу с Иисусом, bet ji ėjo į susitikimą su Jėzumi, чтобы сначала что-то сделать самой. kad pradžioje jinai pati kažką padarytų. Это был настрой ее сердца. Tokia buvo jo širdies nuostata, Когда она придет к Иисусу, kad kai ji ateis pas Jėzų, она хочет что-то сделать, ji nori kažką padaryti, прикоснуться к Нему, prisiliesti prie jo, взять что-то от себя, если nuo так можно savęs выразиться, kažką paimti, jeigu taip galima išsireikšti, и отдать что-то. ir kažką atiduoti. Знаете, я иногда встречаю людей. Žinote, aš kartais sutinku žmonių. У нас на неделе в среду есть богослужение в церкви. Savaitės eigoje, trečiadieniais mes turime tarnavimus bažnyčioje, Но в среду не так приходит много людей, как в воскресенье. bet trečiadieniais ne tiek daug žmonių ateina kaip sekmadienį. И когда я с некоторыми людьми разговариваю, я слышу такие феноменальные размышления на эту тему. Ir kai aš kalbuosi su kai kuriais žmonėmis, aš girdžiu tokius fenomenalius apmąstymus šitą temą. Люди говорят так, ну, среда, как бы там не такое сильное служение, как воскресенье. Žmonės sako, na, trečiadieniais netoks stiprus tarnavimas kaip sekmadienį. Вот воскресенье это действительно сила Божья. Va, sekmadienį tai iš tiesų Dievo Ну, jėga. а в среду я приду, ну, что там, как-то вот народу мало. O trečiadienį ką, nu, aš ateisiu, ten žmonių maža, Пастор уже не такой, как в воскресенье, там не махает руками, не там, pastorius netoks такой kaip активный. sekmadienį, nemojuoja rankomis, netoks И aktyvus. так как-то все немножко тихо. Ir taip kažkaip tyliai viskas. А знаете, некоторые прямо так и говорят. O žinote, kai kurie tiesiai taip ir Ну, sako, как бы в среду меня не цепляет, не накрывает. na, trečiadienį manęs neužkabina, taip nepadengia. Поэтому, ну, посреди недели ходить на служение, ну, что я там, ничего все равно от Бога не приму. Todėl, Так им кажется. na ką, vidury savaitės eiti į tarnavimą, aš vis tiek nieko iš Dievo nepriimsiu. Но когда я вижу эту женщину, Bet kai aš šitą moterį matau, меня вдохновляет настрой ее сердца. mane įkvėpė jos širdies nuostata. И я говорю этим людям, этим братьям, этим сестрам говорю, Ir aš sakau šitiems broliams, sesėms, давайте размышлять. sakau, pamastykime, У нас собрание или служение? pas mus susirinkimas ar tarnavimas. Знаете, в русском переводится как собрание. Не оставляйте собрание вашего. Это Žinote, синодальный перевод. iš rusų sinodinio vertimo, sinodalinio yra, kad neapleiskite savo susirinkimų. Но в греческом идет мысль, где собрание служит Богу.
Bet graikų vertime yra tokia reikšmė, kad susirinkimas tarnauja Dievui. И еще мы называем богослужение. O dar mes vadiname Dievo И я tarnavimu. говорю, Tai, ты идешь с настроем, что ты будешь служить Богу, или Бог будет служить тебе. ir aš sakau, ar tu eini su nuostada, kad tu tarnausi Dievui, ar kad Dievas tau То tarnaus. есть, как ты понимаешь это слово богослужение? Кто кому должен служить? Taigi, kaip tu supranti tą žodį tarnavimas, kas kam turi tarnauti? Если ты приходишь просто для того, чтобы только получить от Бога и все, Jeigu tu ateini tiesiog tam, kad iš Dievo gautum ir viskas, чтобы твоя была восполнена нужда, kad tavo būtų patenkintas poreikis, какой-то твой интерес был бы, скажем так, удовлетворен, kažkoks tavo, sakykime, toks interesas būtų patenkintas, то я не думаю, что это то, к чему нас призвал Господь. tai aš nemanau, kad tai yra tai, į ką mus pakvietė Viešpats. Но если ты приходишь на служение Bet jeigu tu į tarnavimą ateini для того, чтобы отдать, tam, kad duotum, для того, чтобы послужить, tam, kad patarnautum, для кого-то стать благословением, kad tu kažkam būtum на кого-то palaiminimas, возложить руки, за кого-то помолиться, ant kažko rankas uždėti, pasimelsti už или, kažką. может быть, просто Богу себя посвятить в обновление. Ar gal tiesiog pašvęsti save Dievui atsinaujinime. Вы знаете, это совершенно другой настрой сердца. Tai žinote, tai yra visiškai kitokia širdies nuostata. Поэтому очень важно, чтобы настрой нашего сердца Todėl yra labai svarbu, kad mūsų širdies nuostata был бы прежде всего visų pirma būtų, нашим желанием послужить Богу, kad tai būtų mūsų troškimas pasitarnauti Dievui, отдать Ему честь, хвалу и славу, atiduoti jam gyrių šlovę, воздать Ему благодарность. padėkoti jam. И Бог со своей стороны Ir Dievas tuomet iš savo pusės открывает небеса и начинает нашу жизнь благословлять. atveria dangų ir ima laiminti mūsų gyvenimą. Но вот это состояние потребителя, Bet štai ta tokia būsena vartotojo оно обычно заканчивается, знаете, очень суетливо. įprastai pasibaigia tokia sumaištimi. Это примерно как было в истории на браке в Кане Галилейской. Tai panašiai kaip buvo istorijoje apie Galilėjos Kaną Пока было вино, vestuvėse, apie vestuvės, kol buvo vyno, всем было хорошо и весело. visiems buvo gera, linksma, Но когда вино закончилось, bet kai pasibaigė vynas, я уже художественно добавляю. aš jau taip meniškai čia truputį pridedu. Может быть, некоторые люди сказали: Gal kai kurie žmonės pasakė, спасибо этому дому, ačiū šitiems namams, пойдем к другому. eisime į kitus. Тут уже делать нечего. Čia jau nebėra ką veikti. Вино закончилось, Pasibaigė vynas, куда-то веселье ушло, kažkur linksmybės какая-то pasitraukė, свадьба стала такая, уже не такая, как она была. vestuvės jau kažkokios nebe tokios tapo, kokios buvo. И Бога тут уже нету так сильно, как когда-то Он здесь был. Ir Dievo jau čia nebėra taip stipriai, kaip kažkada čia buvo. Я тут уже ничего точно не могу получить. Aš jau čia turbūt nieko negausiu. Поэтому я пойду искать в другом месте какие-то переживания и восполнение моего потребительского, как бы так сказать, да, желания. Todėl aš eisiu į kitą vietą ieškoti savo vartotojiškų poreikių patenkinimo. Но мы видим с вами, что в случае со свадьбой Ir mes matome tą pavyzdį su vestuvėmis, Иисус вовлек служителей в этот процесс чудотворения, kad Jėzus įtraukė tarnautojus į tą stebuklų darimo procesą, чтобы они не оставляли это место, но остались там, несмотря на то, что кончилось вино. kad jie nepabėgtų, bet pasiliktų ten, nežiūrinti tai, kad vynas pasibaigė. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, Todėl, brangus broli, sesė, когда вы идете в церковь на служение, kai jūs einate į bažnyčią, į tarnavimą, возьмите также в свое сердце. į savo širdį įsidėkite taip pat tai, Это не только время, когда я смогу что-то получить от Бога в своей жизни, kad tai ne tik laikas, kad aš kažką gausiu savo gyvenimui, но это время, когда я смогу также что-то отдать, kad tai yra taip pat laikas, kai aš galiu kažką duoti, кому-то послужить, кого-то благословить. kažkam patarnauti, kažką palaiminti, Возможно, кому-то сказать слово ободрения. galbūt kažkam pasakyti padrasinimo žodį. И вот эта женщина, я вижу ее сердце, Ir štai aš matau šitos moters širdį, оно рвется и стремится к Иисусу. ji veržėsi link Jėzaus,
Она хочет дотронуться до него. ji nori prie jo prisiliesti И она знает, какую цену нужно заплатить за это. ir ji žino, kokią kainą reikia už tai sumokėti. И ее это совершенно не Ir останавливает. jos tai visiškai nesustabdo. Она хочет дотронуться до Иисуса. Ji nori prisiliesti prie Jėzaus. Вы знаете, вот Анна и сын Самуил, который родился у нее. Ir štai Ana ir sūnus Samuelis, kuris jai gimė. Это первая книга Царств, 1 глава. «И дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Первая глава и 11 стих. Samuelio 1 skyrius 11 eilutė, ji davė įžadą kareivijų viešpatė, jeigu tu pažvelgsi į savo tarnaitę sielvartą ir mane atsiminsi ir nepamirši manęs, bet duosi man sūnų, tai aš atiduosiu jį viešpačiui per visas jo gyvenimo dienas ir skustuvas nepalies jo galvos. Я специально обращаю внимание на это место Писания, Aš specialiai atkreipiu jūsų dėmesį į šitą rašto потому vietą, что до этого места эта женщина много раз приходила и много раз предстояла перед Богом, чтобы получить свое чудо. nes iki tos akimirkos ta moteris daug kartų stodavo viešpaties akivaizdon, daug kartų ėjo pas jį, kad gautų savo stebuklą. Но мы видим с вами, что ответа для нее не было. Bet mes matome, kad atsakymo ji negavo. И вы знаете, я обратил внимание, почему пришел ответ, ну, мне так кажется, почему пришел ответ в этом 11 стихе. Ir kodėl galop tas atsakymas atėjo, man atrodo, kad yra atsakymas 11 eilutėje. Потому что эта женщина сменила роль просителя, я бы так сказал, на действие даятельницы. Nes ta moteris pakeitė savo vaidmenį, ji iš prašytojos tapo, jeigu galima tai pasakyti, davėja. Она сказала: я отдам тебе Ji pasakė, aš tau своего сына. atiduosiu savo sūnų. Я не просто хочу, чтобы ты что-то мне дал, Aš ne tiesiog noriu, kad tu man duotum kažką, но я пришла сюда для того, чтобы я могла что-то отдать тебе. bet aš atėjau dėl to, kad galėčiau tau aš kažką duoti. И как только она приняла это решение, Ir kai tik ji priėmė tokį sprendimą, произошло чудо. įvyko stebuklas. Эта женщина впоследствии забеременела, Ir kaip rezultatas ta moteris pastojo и она родила Самуила. ir ji pagimdė Samuelį. Но после него она родила еще 6. Bet po jo ji dar pagimdė 6 vaikus. Очень важен настрой твоего сердца. Labai yra svarbu tavo širdies nuostata, Когда ты приходишь к Господу, kai tu ateini pas Dievą. твое желание отдать Богу Tavo troškimas atiduoti Dievui свое сердце, savo širdį, хвалу и поклонение, gyrių, свою веру кому-то, кто в этом нуждается. savo tikėjimą duoti tam, kam reikia jo. Второе, что я вижу в настрое этой женщины из Марка 5 главы, Antra, ką aš įžvelgiu šitoje moteryje iš Morkaus 5 skyriaus. и это объединяет ее с некоторыми другими библейскими женами. Ir tai ją vienyje su kitomis kai kuriomis Biblijos moterimis. Она не винила других людей в своих проблемах. Ji nekaltino kitų žmonių dėl savo problemų. Очень интересно, действительно. Labai iš tiesų yra įdomu. Нигде эта женщина не говорила, что в моих проблемах виноваты другие люди. Niekur ta moteris nepaminėjo, kad dėl jos problemų yra kalti kiti žmonės. Потому что, возможно, кто-то мне мешает служить Богу. Nes galbūt kažkas man trukdo tarnauti. Или кто-то не дает мне делать для Бога вот так, как бы я хотел делать. Arba kad kažkas man trukdo daryti dėl Dievo taip, kaip norėčiau aš daryti. И знаете, в нашей церкви я иногда это слышу. Ir žinote, mūsų bažnyčioje aš kartais taip girdžiu. Ох, если бы не этот брат или если бы не эта сестра. Jeigu vat ne tas brolis ar ne ta sesuo, Ну, у меня точно все было бы лучше и было бы больше. tai man viskas tikrai būtų daug geriau ir daugiau turėčiau. Но на самом деле все наоборот. Bet iš tiesų viskas yra atvirkščiai, Как сказал один пастор. kaip pasakė vienas pastorius. Если ты думаешь, Jeigu tu galvoji, что между тобой и Богом кто-то стоит, kad tarp tavęs ir Dievo stovi kažkas,
то ты от Бога дальше, чем тот, кто стоит между тобой и Богом. tai tu toliau nuo Dievo esi negu tas, kas stovi tarp tavęs ir Потому что Dievo, Он ближе к Богу, чем ты. nes jisai yra arčiau Dievo negu tu. Мы видим также Анну, которую огорчали. Mes taip pat regime Iraną, kurią taip pat skaudino, Анна, которая родила Самуила. Ana, kuri pagimdė Samuelį. Но мы видим эту женщину, которая не воевала со своими соседями. Bet mes matome ją kaip moterį, kuri nekariavo su kaimynais. Она не выдумала каких-то мнимых врагов, Ji neišsigalvojo kažkokių menamų priešų, которые виноваты в том, что она не благословлена. kurie būtų kalti, kad dėl to, kad jie negavo palaiminimo. Из-за моего мужа, из-за моей жены или из-за моих детей. Dėl vyro, dėl žmonos ar dėl vaikų. Вы знаете, может быть, это не совсем приятно слышать. Jūs žinote, gal tai nėra labai malonu girdėti, Но Бог хочет научить тебя и меня, bet tave ir mane Dievas nori išmokyti, чтобы мы brали ответственность Его Слова за нашу жизнь. kad mes prisimtume atsakomybę už savo gyvenimą И с мудростью Бога ir su Dievo išmintimi могли бы благословлять наших ближних, galėtume laiminti savo artimuosius, нести им Божье Слово, nešti jiems Dievo žodį, любить их любовью Христовой, mylėti juos Kristaus meilę, молиться за этих людей. už to žmonės melstis. Эта женщина в Марка 5 главе могла бы запросто сказать: Ta moteris Morkaus 5 skyriuje galėjo labai lengvai pasakyti, «Меня не пускают к Иисусу, kad manęs neleidžia pas Jėzų, эти люди против меня, kad tie žmonės prieš mane, они меня побьют камнями, потому что они такой закон придумали. jie mane užmėtys akmenimis, nes jie sugalvojo tokį įstatymą. Только поэтому я не исцелена сегодня». Bet ir tai yra tik dėl to, aš šiandien nesu išgydyta. Но, знаете, вместо этого она говорила в своем сердце: Bet vietoj to savo širdyje jis sakė, «Если я прикоснусь к его одежде, jeigu aš prisiliesiu prie jo drabužio, я буду исцелена». būsiu išgydyta. Она не обращала внимания на окружающих ее людей. Ji nekreipė dėmesio į ją supusių žmonės. Она шла к Иисусу. Ji ėjo pas Jėzų. И, возможно, когда ее больно толкали или когда делали ей больно, когда она пробивалась сквозь толпу, Ir galbūt, kai ją stumdė ir jai buvo darė skaudžiai, kai ji brovėsi per minę, это не останавливало эту женщину. bet tai jos nesustabdė. Она шла к Иисусу. Ji ėjo pas Jėzų. Поэтому, дорогой Божий человек, Todėl, brangus Dievo žmogau, постарайся, чтобы у тебя не было врагов pasistenk, kad tavo gyvenime taip pat nebūtų priešų. или, так сказать, мешающих тебе людей. Arba, kitaip tariant, tau trukdančių žmonių. Потому что постоянно ты будешь буксовать тогда в своих чувствах, обидах и огорчениях. Nes tuomet tu nuolatos buksuosi savo jausmuose, nuoskaudose Не сможешь продвинуться дальше. ir negalėsi judėti į priekį. А может, даже с кем-то начнешь воевать по плоти, O galbūt su kažkuo net imsi kovoti iš kūno, пытаясь каким-то образом этого человека куда-то отодвинуть. mėgindamas kažkokiu būdu tą žmogų kažkur pastumti. И третий момент, который меня тоже сильно благословляет в этой женщине. Ir trečias momentas, kuris mane taip pat labai stipriai palaimina šitoje Вы moteryje, знаете, я обратил внимание на ее мышление. aš atkreipiau dėmesį į jos mąstymą. Я словно увидел такие особые категории мышления у этой женщины. Aš tarsi pamačiau tokias ypatingas šitos moters mąstymo kategorijas. Вы знаете, я не видел женщину, которая думает следующим образом. Žinote, aš nemačiau dar moters, kuri mąstytų štai tokiu būdu. Я имею в виду сейчас вот здесь, Марка 5 глава. Ir aš turiu omeny dabar tą Morkaus 5 skyrių. Иисус прошел мимо меня. Jėzus praėjo pro šalį. Это, очевидно, не мой день. Tai akivaizdu ne mano diena. Мне не было пророческого слова. Man nebuvo pranašiško žodžio. Вот собрание прошло, а для меня ничего не было. Štai susirinkimas baigėsi, o man nebuvo nieko. Не мой день, к сожалению, и не знаю даже, когда мой наступит. Deja, tai buvo ne mano diena ir net nežinau, kada bus ta mano diena. Но я вижу эту женщину, она мыслила другими категориями. Bet ta moteris, aš matau, kad ji visiškai kitokiamis kategorijomis mąstė. Она сказала: это мой день. Ji pasakė, tai mano diena. Несмотря на то, что Иисус проходит мимо, Nežiūrint į tai, kad Jėzus praeina pro šalį. но это все равно мой день. Bet tai vis vien mano diena. Это собрание, на котором Бог меня благословит. Tai susirinkimas, kuriame Dievas mane palaimins. Потому что Он говорит свое слово, а я хочу прикоснуться к Его слову. Todėl, kad
Dievas kalba savo žodį, o aš noriu prisiliesti prie jo žodžio. Я хочу верой взять это слово в свое сердце. Aš tikėjimu noriu į savo širdį tą žodį paimti. Вы знаете, что у нас нету завтра. Jūs žinote, kad pas mus nėra Если вы не rytojaus. знали, я хотел бы вам открыть этот секрет. Ir jeigu jūs nežinojote, tai aš noriu jums atverti tą paslaptį. Ни у кого из нас нету завтра. Niekas iš mūsų neturime Biblija говорит. rytojaus. Biblija taip У sako, нас было вчера, kad mes turėjome у vakar нас есть сегодня. ir mes turime šiandieną. А вы знаете, что дальше написано O jūs žinote, kas parašyta toliau? по-гречески? Graikiškai. Иисус Христос вчера, сегодня Jėzus Kristus vakar, и šiandien в вечности тот же. ir amžinybėje yra toks pats. Завтрашний день пропускается, словно его нету. Ir žodis rytojus yra praleidžiamas, tarsi jo net nebūtų buvę. Бог говорит, у тебя есть сегодня. Dievas sako, kad tu turi šiandien. Сегодня, когда я хочу благословить тебя. Šiandien, kai aš tave noriu palaiminti. Сегодня, когда я хочу, чтобы мое слово коснулось тебя. Šiandien, kai aš noriu, kad mano žodis prisiliestų prie tavęs. Протяни свою руку верой и дотронься до меня, говорит Иисус. Ištiesk savo ranką ir tikėjimu prie manęs prisiliesk, sako Может быть, Jėzus. кто-то думает, ну до Иисуса, наверное, нельзя дотрагиваться. Galbūt kažkas galvoja, kad negalima liestis prie Но вы знаете, Jėzaus. если он пришел на собрание, Bet jūs žinote, jeigu jisai atėjo į susirinkimą, я думаю, что он говорит, до меня можно дотрагиваться, я здесь для тебя. aš galvoju, kad jisai sako, galima prie manęs liestis ir aš čia esu dėl tavęs. Ожидая от каждого собрания Todėl lauk iš kiekvieno tarnavimo посещения Бога для твоей жизни и для твоего сердца. Dievo aplankymo tavo gyvenimo ir tavo širdies. Просто в вере протяни свою руку и возьми то, что Бог для тебя приготовил. Tiesiog tikėdamas ištiesk ranką ir paimk tai, ką Dievas paruošęs yra tau. Потому что на каждый день говорится в Библии. Nes kiekvienai dienai, sakoma Biblijoje, Для нас приготовлена эта мера духовного хлеба. yra paruoštas saikas tos dvasinės duonos. Я быстренько пробегусь через эти три состояния сердца. Ir aš greitai dar perbėgsiu per tas tris širdies И так как nuostatas. я говорил уже, самое первое. Ir kai aš jau kalbėjau apie pačią pirmą, Эта женщина хотела что-то сделать для Иисуса. ta moteris norėjo kažką dėl Jėzaus padaryti. Она не просто была женщина-потребительница. Ji ne tiesiog buvo moteris vartotoja. Она пришла для того, чтобы что-то сделать, прикоснуться к Нему. Ji atėjo tam, kad ji prisiliestų prie jo. Может быть, у тебя нет настроения идти на собрание. Galbūt tu neturi nuotaikos eiti į susirinkimą, Но подумай не о том, что получишь ты, bet galvok ne apie tai, ką gausi tu, а подумай о том, как Бог может употребить тебя для кого-то, кто нуждается в Его прикосновении. o pagalvok apie tai, kaip Dievas tave gali panaudoti dėl to, kam reikia Dievo prisilietimo. Эта женщина благословляла людей, которые были вокруг нее. Ta moteris laimino žmonės, kurie ją supo. Ну, по крайней мере, она не делала их виноватыми в своей ситуации. Na bent jau ji nekaltino jų dėl savo situacijos. И эта женщина, она имела мысли веры. Ir ta moteris turėjo tikėjimo mintis. Не завтра, не послезавтра, Ne rytoj, ne poryt, но именно сегодня. bet būtent šiandien. Я верю, что Бог коснется моего сердца. Aš tikiu, kad Dievas prisilies prie mano И я širdies. получу от Бога это прикосновение в своей жизни. Ir aš gausiu iš Dievo šitą prisilietimą И savo gyvenime. если сегодня его нельзя будет воочию увидеть, Ir jeigu šiandien jo nebus įmanoma taip regimai pamatyti, это не значит, что этого нет совсем. tai nereiškia, kad to nėra visai. Это начало положено в моем сердце. Ta pradžia jau yra padėta mano širdyje. Поэтому, дорогой человек Божий, Todėl, brangus Dievo žmogau, не делай себя некого рода жертвой, nedaryk iš savęs aukos обиженным или огорченным. kažkuria prasme įsižeidusio ar įsiskaudinusio, Господь прошел мимо тебя, kad Dievas praėjo pro šalį tavęs, на тебя не обратил внимания. kad netkreipė dėmesio į tave. И собрание, на котором ты был, это не коснулось тебя, потому что было что-то не для тебя от Бога. Ir kad susirinkimas, kuris buvo tavęs nepalėtė, nes buvo kažkas iš Dievo ne tau skirto. Я далее хотел бы еще несколько мест Писания сказать перед тем, как мы помолимся вместе. Toliau aš dar norėčiau perskaityti kelias rašto vietas, kai mes kartu pasimelsime. Если обратно возвратимся к Бытие 17 главе, Jeigu sugrįžtume į pradžios 17 skyrių,
Бог говорит здесь Аврааму: Dievas čia Abraomui sako, я поставлю завет между мной и между тобой. aš sudarysiu sandorą su tavimi. И далее говорится: Ir toliau sakoma, я хочу быть твоим Богом. kad aš noriu būti tavo Dievas. Знаете, братья и сестры, это место меня также очень сильно благословляет. Žinote, šita rašto vieta, broliai ir sesės, mane taip pat labai stipriai Для palaimina. того, чтобы нам идти за Господом, Tam, kad mes eitume нужно paskui viešpatį, не просто знать направление, mes turime žinoti ne tik kryptį, нужно не просто иметь непорочное, угодное Богу сердце, reikia ne tiesiog turėti Dievui patinkančią, tyrą širdį, но третье, что очень важно, bet trečias momentas, kas yra labai svarbu, нужно позволить Богу стать твоим Богом, Богом всей твоей жизни. reikia leisti Dievui tapti Dievu viso tavo gyvenimo. Бог сказал здесь Аврааму: Dievas čia Abraomui pasakė, я хочу быть твоим Богом. aš noriu būti tavo Dievas. Это значит принимать участие в твоей жизни. Tai reiškia, kad dalyvauti tavo gyvenime. Я хочу все знать о тебе. Aš noriu apie tave žinoti viską. Я хочу, чтобы ты открыл для меня все сокровенное своего сердца. Aš noriu, kad tu atvertum slapčiausią savo širdies kerteles, Чтобы ты пустил меня в каждую тайную комнату твоей жизни. kad įsileistum į kiekvieną slaptą savo gyvenimo kambarį. Видите ли, дорогие, Бог не просто хочет оставаться Богом на небе, Matote, brangiai, Dievas ne tiesiog nori pasilikti Dievu danguje давать нам здесь на земле какие-то задания. ir duoti mums čia žemėje kažkokias užduotis. А как мы выполняем эти задания, Бога не интересует. O kaip mes tas užduotis įgyvendiname, Dievui nerūpi. Его только интересует одно, когда мы придем и дадим ему отчет. Jį jaudina tik tai vienas, kad kada mes pas jį ateisime ir duosime apyskaitą. На самом деле это не так. Iš tiesų nėra taip. Бог хочет принимать участие в твоей жизни. Dievas nori dalyvauti tavo gyvenime. Каждый день, каждое утро, каждый вечер. Kiekvieną dieną, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą. И Он тот, кто ждет, когда ты откроешь для Него все свое сердце. Ir jisai tas, kuris laukia, kada tu jam atversi savo širdį. Вот есть такая интересная, как бы своеобразная аллегория. Что значит Богу отдать все свое сердце? Štai yra tokia įdomi, savotiška alegorija, ką reiškia atiduoti Dievui savo Я gyvenimą. думаю, если я скажу, вы поймете сейчас, о чем идет речь. Ir aš galvoju, jeigu pasakysiu, jūs suprasite, apie ką kalba. На одной ферме Vienoje fermoje паслась свинья и курочка. вместе. ganėsi kiaulė ir vištelė kartu. И они вдруг слышат, что к хозяину приезжают гости. Ir staiga jie girdi, kad pas šeimininkus atvyksta svečiai. И курочка решила взять инициативу в свои руки, крылья, так сказать. Ir vištytė nusprendžia paimti iniciatyvą į savo rankas Ir arba говорит, sparnus, taip "Слушай, tariant. Свинка, Ir jis sako, kiaulytė, klausyk, к хозяину дорогие гости приезжают. pas šeimininką brangų svečiai atvyksta. Давай мы угостим хозяина и гостей хорошей пищей. Pavaišinkim šeimininką ir svečius geromis vaišėmis. Давай мы сделаем для них большую яичницу с ветчиной. Padarykime jiems skanę kiaušinienę su kiauliena. На что свинка сказала курочке: O paršelis vištytei atsako, знаешь, курочка, žinai vištytė, для тебя это будет пожертвование, tau tai teks pasiaukoti, а для меня это будет посвящение. o man tai bus pasišventimas. Мне хочется, чтобы вы могли бы понять разницу. Ir aš noriu, kad jūs suprastumėte skirtumą, Курочка отдаст только яичко. kad vištytė atiduos tik kiaušinuką, Но чтобы приготовить яичницу с ветчиной, свинке придется умереть. bet tam, kad galima būtų iškepti kiaušinienę su kiauliena, tai kiauliai teks Вот numirti. это и есть наше посвящение Богу. Tai štai čia ir yra mūsų pasišventimas Dievui. Не просто, когда мы отдаем Ему что-то от своей жизни. Ne tiesiog, kai mes jam kažką atiduodame nuo savo gyvenimo. Пожертвование, десятину, время какое-то. Возьми, Господь, только лишь отстань от меня. Paaukojame jam savo dešimtinę ar savo laiką, imk viešpatį, tik atstok nuo manęs. Но мы отдаем Богу все свое сердце. Bet Dievui mes atiduodame visą savo širdį. Когда ты решил идти за Богом,
Kai tu nusprendėjai eiti paskui Dievą, Бог реально ждет, что ты посвятишь Ему свою жизнь. Dievas realiai laukia, kad tu jam pašvęstum savo gyvenimą. Вы знаете, некоторые люди к Богу относятся как к больнице. Jūs žinote, kai kurie žmonės į Dievą žiūri kaip į ligoninę. Мы ходим в больницу, пока мы не вылечимся, Mes vaikštome į ligoninę, kol mes pasveikstame, а потом мы ее за километр обходим. o paskui kilometrų lenkiame, Потому что мы выздоровели, и больше нам больница не нужна. nes mes jau sveiki ir mums nebereikia ligoninės. Или, может быть, люди относятся к Богу как к банковскому учреждению. Arba galbūt žmonės į Dievą žiūri kaip į banko padalinį. Знаете, для того, чтобы там кредит получить, Žinote, tam, kad ten gautumėte kreditą, нужно хорошенечко попотеть и поупрашивать этих теллеров, менеджеров. reikia gerokai paprakaituoti, kad įkalbėtumėte tuos vadybininkus. Но когда кредит получаешь, Bet kai jau gauni paskolą, хочется забыть о банке и обо всем. norisi užmiršti ir apie banką, ir apie И viską. вообще туда не хочется больше ходить. Ir nebesinori eiti ten. Вы знаете, братья и сестры, этого не должно быть в наших отношениях с Богом. Broliai ir sesės, to neturi būti mūsų santykiuose su Dievu. Бог говорит, я хочу быть с тобой 24 часа. Dievas sako, aš noriu būti su tavimi 24 valandas. Я хочу быть не только твоим Богом, но Богом твоих детей, твоих потомков. Aš noriu būti ne tik tavo Dievas, bet ir tavo vaikų Dievas ir tavo palikonių Dievas. И Он тот, кто ждет этого Ir jisai yra tas, kuris to от laukia нашего сердца. iš mūsų širdžių. Я одну еще историю коротенькую расскажу. Ir Она, dar, наверное, только для служителей может и быть произнесена. ir dar papasakosiu vieną trumpą istoriją, kuri greičiausiai, kad tik tarnautojams ir gali būti Я papasakota. слышал это в Бауске на конференции, Aš tai išgirdau per konferenciją когда Bauskoje, один пастор в Соединенных Штатах Америки проводил конференцию для братьев. kai vienas pastorius Jungtinėse Amerikos valstijose surengė konferenciją broliams. И у них были хорошие дни служения, 2 или 3 дня, точно не Ir помню. jie turėjo 2 ar 3, gerai neprisimenu, tokio gero tarnavimo dienas. И эта церковь, она всех разместила в гостиничном комплексе, оплатила все номера. Ir ta bažnyčia visus svečius apgyvendino viešbutyje gerose kambariuose. И братья уехали довольны с этой конференции. Ir broliai išvyko iš konferencijos patenkinti. Через пару дней Ir kažkur po poros dienų менеджер этой гостиницы пришел к пастору. to viešbučio vadybininkas atėjo pas pastorių И он сказал, когда вы оплатите счет? ir paklausė, o kada jūs apmokėsite sąskaitas? А пастор говорит, да мы вроде бы все уже оплатили, мы же сразу за все рассчитались. O pastorius sako, tai juk mes pačioj pradžioj viską sumokėjome. А он говорит, нет, есть еще один счет, который надо оплатить. O jisai sako, ne, yra dar viena sąskaita, kurią reikia И apmokėti. он спросил, а это за что же еще счет? Ir jisai paklausė, o tai už ką čia dar? Оказывается, на несколько тысяч долларов за все это время Pasirodo, už keletą tūkstančių dolerių per visą šitą laiką было насмотрено программ взрослого телевидения. buvo peržiūrėta suaugusiųjų televizijos programų. И пастор был в шоке. Ir pastorius buvo šoke. Вы знаете, Бог хочет всего нашего сердца. Žinote, Dievas nori visos mūsų širdies. Он не просто хочет иметь дело с небольшой частью твоей жизни, Jis ne tik nori turėti reikalą su nedidelė tavo gyvenimo dalimi, а все остальное, возможно, это как потемкинские деревни, o visa kita, kad tai būtų kaip Potemkino kaimai, хорошо закамуфлированное и хорошо спрятанное. kad tai būtų gerai užglaistyta ir paslėpta. Но Бог говорит, я хочу быть твоим Богом постоянно. Bet Dievas sako, kad aš noriu būti tavo Dievas visą laiką nuolatos И чтобы ты был моим. ir kad tu būtų mano. И в заключение я бы хотел еще сказать в отношении следования за Иисусом. Считаю, что это тоже очень важно. Ir pabaigai aš dar norėčiau pasakyti apie tai, ką reiškia sekti Jėzų, nes galvoju, kad tai yra labai svarbu. Если мы приняли решение идти за Богом, Jeigu mes apsisprendėme eiti paskui Dievą, служить Богу, tarnauti jam, вы знаете, братья и сестры, я верю, что первое и важное, что нужно понять, broliai ir sesės, aš galvoju, kad pirmas dalykas, kurį svarbu suvokti, suprasti, это не значит, что Бог ставит перед нами какие-то цели и устремляет нас к этим целям. tai nereiškia, kad Dievas stato kažkokius mums tikslus ir ragina eiti link jų. Если ты говоришь, что у тебя есть видение от Бога, Jeigu tu sakai, kad
tu turi regėjimą iš Dievo. то согласно Библии, Tai sutinkamai su Biblija, прежде всего, куда ведет меня это видение, visų pirma, prieš tai, kur veda mane куда оно ta направляет vizija, tas меня, regėjimas, link kur mane veda. оно ведет меня к Богу, Jis veda mane link Dievo, к близкому присутствию с Богом. į artimą buvimą su Dievu. И потом уже оно направляет меня на служение. Ir tik paskui Jisai veda mane į tarnavimą. Когда Иисус избрал 12, Kai Jėzus pasirinko 12, там очень четко написано, ten parašyta labai aiškiai. вначале они были избраны Pradžioje jie buvo išrinkti для того, чтобы быть с Ним. tam, kad būtų su juo. И уже вторым назначением, Ir jau kaip antras paminėta, чтобы посылать их на служение. tam, kad siūstų juos į tarnavimus. Если ты говоришь, что у тебя горит в сердце видение от Бога, Ir jeigu tu sakai, kad tavo širdyje dega regėjimas iš Dievo, но ты не проводишь время с Ним, bet tu neleidi laiko su Dievu, то я думаю, что-то надо подкорректировать в этом видении. tai aš manau, kad kažką galbūt reikia pakoreguoti tame Потому regėjime, что Бог ждет тебя nes Dievas tavęs laukia, в Его присутствии, jo buvime, jo akivaizdoje, для того, чтобы наполнить тебя своей силой, tam, kad pripildytų tave savo jėga и для того, чтобы ты вместе с Ним пошел на дело служения. ir tam, kad tu jau su juo eitum į tarnavimą. Вот почему так важно, чтобы наше сердце Štai kodėl yra taip svarbu, kad mūsų širdis имело правильную атмосферу. turėtų teisingą nuostatą. Вы заметьте, пожалуйста, дорогие братья и сестры, Jūs atkreipkite dėmesį, я broliai ir не sesės. говорю сейчас о святости Aš dabar nekalbėjau apie šventumą в контексте, kontekste, что надо копаться внутри себя kad reikia kapstyti savo viduje и постоянно что-то находить. ir nuolatos kažką atrasti. Бог не призвал нас этим заниматься. Dievas mūsų nepašaukė И to вообще для daryti. меня библейское понимание святости Ir apskritai mano biblinis suvokimas šventumo. это не отделение от себя чего-то, Tai nėra atskirimas nuo savęs kažko, а это присоединение себя к кому-то. o tai yra prijungimas savęs prie Когда kažko. моя жизнь соединена с Богом, Tai kai mano gyvenimas sujungtas su Dievu. Он освящает меня, и Он очищает меня. Jisai mane pašventina ir jisai mane apvalo. Но, братья и сестры, это в моей ответственности. Bet broliai ir sesės, tai yra mano atsakomybė. Позволить Богу это сделать или нет. Leisti Dievui tai padaryti ar ne. Поэтому направление, в котором Бог ведет тебя, Todėl ta kryptis, kuria Dievas veda tave, оно не может миновать личных отношений с Богом. a, То есть ты входишь так или иначе в личный контакт с Богом. taigi tai vis tiek tu turi įeiti į asmeninius santykius su Dievu. А там уже, как Исаия 6 глава, O toliau jau kaip Izaijo 6 skyriuje, Бог очищает тебя, освящает тебя Dievas tave apvalo, jisai tave и pašventina говорит в твое сердце. ir į tavo širdį sako. И давайте мы помолимся сегодня, Ir pasimelskime mes šiandien, чтобы наше сердце, наша жизнь kad mūsų širdis, kad mūsų gyvenimai могли быть бы наполнены galėtų būti pripildyti Божьим присутствием, Духом Святым. Dievo buvimu, šventąją dvasia. И чтобы то служение, которое ты выполняешь, Ir kad tas tarnavimas, kurį tu vykdai, это было служение, которое поручено, доверено тебе из сердца пастора. kad tai būtų tas tarnavimas, kuris yra tau paskirtas ir patikėtas iš pastoriaus И ты širdies. бодрствуешь над своим сердцем, Ir kad tu būdi ties savo širdimi, чтобы оно было в правильном состоянии перед Богом. kad ji būtų teisingos būsenos Dievo akise. Тогда будет легко. Tada bus lengva. Тогда его иго, оно не натрет тебе шею до мозолей, до крови. Tada jo jungas nepritrins tau kaklo iki nuospaudų ir iki No. kraujo. Тогда это упряжка, которая соединяет тебя со Христом. Bet tuomet ta valkstis, kuri tave sujungia su Она Kristumi, будет поддерживать тебя, prilaikys tave, когда ты будешь в трудностях или в каких-то тяготах. kai tu būsi kažkokiose sunkumuose ar naštose. Благодарим Viešpatie, тебя mes dėkojame сегодня tau в это šiandien собрание. šito susirinkimo metu. Господь, спасибо тебе за Церковь Божью здесь, на этом месте, в Viešpatie, Клайпеде. ačiū tau už tavo bažnyčią šitome mieste Klaipėdoje. Благодарю тебя, Господь, за твое помазание, которое ты
излил на эту церковь. Dėkoju viešpatie tau už patepimą, kurį tu išlieji ant šitos bažnyčios. Я благодарю Тебя, Господь, что как в дни Авраама, Aš dėkoju tau viešpatie, kad kaip Abraomo dienomis, так и в наши дни Ты желаешь умножения для нас, taip ir mūsų dienomis tu geidi padauginimo mums, умножения для церкви, padauginimo bažnyčios, умножения Царства Божьего в этом городе. padauginimo Dievo karalystės šitame mieste. И я благодарю Тебя, Господь, за направление, которое Ты вложил в сердце пастора. Ir aš dėkoju tau viešpatie už tą kryptį, kurią tu įdėjai į pastoriaus širdį. И я прошу Тебя, Господь, чтобы мы, как служители, Ir aš prašau tavęs viešpatie, kad mes kaip tarnautojai имели правильное состояние нашего сердца, turėtume teisingą mūsų širdžių когда мы nuostatą, следуем за Тобой, kai sekame paskui tave, когда мы слышим Твой голос, kai mes girdime tavo balsą и когда мы верой, Господь, принимаем то, что Ты имеешь для нас сегодня. ir kai mes tikėjimu viešpatie priimame tai, ką tu mums paruošei šiandien. И я благодарю Тебя, что сегодня это время благоприятное. Ir aš dėkoju tau, kad šiandien šitas laikas yra geras. И я благодарю, Господь, что сегодня Ты касаешься каждого сердца. Ir aš dėkoju tau viešpatie, kad tu prisilieti šiandien prie kiekvieno širdies. Потому что сегодня это мой день, чтобы иметь эту встречу с Тобой, Господь. Nes šiandien yra ta diena viešpatie, kai aš galiu turėti susitikimą su Благословляю Твое tavimi. чудесное святое имя. Laiminu tavo nuostabų šventą vardą. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Ačiū tau viešpatie. Благословляем друг друга. Laiminame vienas kitus. И мы благословляем дело Божье Церкви в этом городе. Ir laiminame bažnyčių darbų šitame mieste. Спасибо, Господь, за умножение и расширение Твоего Царства. Ačiū viešpatie už padauginimą ir išplėtimą tavo karalystės. Спасибо за Твои чудеса и знамения. Ačiū už tavo stebuklus ir ženklus. И за Твою силу, которая будет являться на этом месте. Ir už tavo jėgą, kuri bus apreikšta šitoje vietoje. И за все то, что Ты уже совершил. Ir už visą tai, ką tu jau padarei. Благословляем пастора и его супругу. Laiminame pastorių ir jo žmoną. Во имя Иисуса Христа. Jėzaus Kristaus И vardu. народ Божий да скажет. Ir Dievo žmonės te pasako. Подарим Христу аплодисменты. Аминь. Слава Padovanokime Богу. Jėzui Спасибо, пастор. aplodismentus. Жив Ačiū. Господь.